हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीएस क्लासेस। अपना नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए 21 डेज चैलेंज चल रहा है तो अज अपना 4th डे है। ठीक है, इस चैलेंज के विच आपां की करांगे, पहले 8 दिन आपां हिस्टरी करनी सी, फिर पॉलिटी 7 दिन तो फिर 6 दिन जियोग्राफी करांगे। ठीक है, तो इसका टाइम टेबल है, ये आपां लिखा होया कि भी जिवें अज आपां मीडिवल हिस्टरी कर रहे हैं। ठीक है, तो मीडिवल हिस्टरी के पहले 3 सैट अपने कल हो गए सी, नैक्सट 3 सैट आपां अज कर। तो कल तो की अपनी मॉडर्न हिस्टरी शुरू हो। मॉडर्न हिस्टरी के विच की आ, मॉडर्न हिस्टरी के विच आपां 4 दिन लगाने ने, 12 सैट नहीं, तो रोज़ आपां 3-3 सैट करांगे। ठीक है, कल तो अपनी मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट हो जाए। तो की ये कि ये जोड़े सैट आपां कित्थों कर रहे हैं, तो अपनी ऐप के उपर पीवीएस क्लासेस की जी ऐप आ वो उपर की है नायब तहसीलदार का कॉम्बो पिया हुआ है। इहदे विच जीके ते करंट अफेयर के दोवां दे MCQ। ठीक है, उन्होंने जो आप सिलेक्टेड चीज़ा कर रहे हैं तो जो कि अपनी रिविजन हो सके। इस तो अलावा ऐप के उपर की है नायब तहसीलदार की टैस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के, जिद टोटल 6 टैस्ट ने तो एक टैस्ट फ्री च अवेलेबल है। ठीक है, एक मॉक फ्री उत्ते पिया हुआ है, तुम ऐप तो चैक कर सकते हो तो बाय कर सकते हो जो तुहाडी तैयारी इंप्रूव हो सके। तो एक चीज़ और कि जिन्हों को नहीं भी स्टडी मटीरियल हैगा ये वाला, जां तो बाय कर सकते नहीं, जां जित्थों भी उन्होंने पढ़िया उत्थों रिवाइज करके इस टैस्ट को अटैम्प्ट कर सकते। ठीक है, ये जस्ट टैस्ट है थोड़ी नॉलेज चैक कर ले। तो हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुसीं आंसर कमेंट करना है। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हू अटैम्प्टेड द कनक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वास। दिल्ली सल्तनत का किहड़ा सुल्तान सी जिन्हें किया साउथ इंडिया ते हमला किया जां उधर आपका कब्जा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तो सुल्तान किहड़ा सी? राइट आंसर कमेंट करना है। कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन, खुसरव शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट करो जल्दी। हाँ जी, तो राइट आंसर इसका हैगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो हम आप एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले कि जी मेन इन्फॉर्मेशन पूछी होंगी आपको याद रखने च हेल्प होती। ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िया करो। स्टडी मटीरियल के भी हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, तो की सीगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया दक्षिण वाल किया आपका साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, जो साथ दिता वो कमांडर मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ने साथ दिता सीगा। ते उस तो बाद जे गल करिए 10 साल तक यदा उत्थे राज रहा उधरले इलाकों के, फिर किसी जोड़े उत्थे लोकल राजे से उन्होंने फिर तो किया आपदी कोशिशें करके आपदे अंपायर को आज़ाद करा लिया। ठीक है, अगे देखो बामनी किंगडम देखो तो अपना क्वेश्चन कवर होंदा वा कि मलिक काफूर कौन सी, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर सी। ठीक है, अपना एक एक्सट्रा क्वेश्चन कवर हो जाता थ्योरी पढ़ने। अगे देखो बामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय बामनी किंगडम। ठीक है, इसकी स्थापना किने की? अहमद शाह पहले ने, अलाउद्दीन हसन ने, महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी ते फिरोज शाह बामनी, इन्होंने जो की ने बामनी किंगडम की स्थापना की। राइट आंसर कमेंट करना है, 20 सेकंड में दूंगी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, तो राइट आंसर है इसकी स्थापना की सी अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन हसन ने इसकी स्थापना की, वो किसी तजाकिस्तान तो सीगा। ठीक है, ते बादशाह खान का किसीगा ये डिसेंडेंट जानी कि उत्तराधिकारी सी। ये चीज़ भी तुम याद रखनी। नैक्सट किया पंडित राज जगन्नाथ वाज द पोइट लॉरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर।
पंडित जगन्नाथ किहदे की सी दरबार कवि सी। ठीक है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हमायूं। राइट आंसर तुसीं कमेंट करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सैकेंड दे विच कमेंट कर दिया करो राइट आंसर। जे नहीं भी आउंदा तां भी तुक्का लाया करो। हाँ जी, तो राइट आंसर कईयां नूं लग्या होना कि अकबर राइट आंसर है, क्योंकि अकबर के दरबार के ज़्यादातर हिंदू सीगे। ठीक है, 9 रतन सी, तो अकबर इसका राइट आंसर नहीं गा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का दरबार कवि सीगा पंडित जगन्नाथ। ठीक है, अगे देखो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अगे देखो, उपनिषद वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिको इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ। ठीक है, दारा शिको ने उपनिषदां का ट्रांसलेशन किया सीगा, तर्जमा किया सीगा पर्शियन भाषा दे विच। ते जदों ने उपनिषद ट्रांसलेट किए तो उस बुक का की नाम रखा। ठीक है, एक ये भी कमेंट करना, आप कल ही पढ़िया वा कि दारा शिको ने होर किहदी ट्रांसलेशन की सी। एक तो उपनिषदां की की सीगी, एक होर किस चीज़ की की सी, ते दारा शिको है कौन। ये सारा कुछ आप कल पढ़िया वा, ते अज फिर कमेंट करना ਜਾਂ आपके माइंड रिकॉल करो, तो जो थानू पता तो लगे कि जो असीं पढ़िया सानू याद है भी कि नहीं। ठीक है, दारा शिको कौन सी, इन्हें होर कादी कादी ट्रांसलेशन की है, तो एक अपना मेन क्वेश्चन कि इन्हें उपनिषद ट्रांसलेट किए आ ते की नाम रखा सीगा उन्हां दा। ठीक है, राइट आंसर कमेंट करना। मैं पढ़ दिनी हाँ, माइमा उल बहरीन, सिरे अकबर, अल-फ़िरिस्त ते किताबुल बयान। हाँ जी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, सिरे अकबर। ठीक है, सिरे अकबर इहदा राइट आंसर आ। ते आपां दारा शिको की सीगा, शाहजहां का सब तो वड्डा बेटा ते औरंगजेब का भरा सी। इन्हें उपनिषदां नूं ट्रांसलेट किया, इस तो अलावा इन्हें गीता नूं भी ट्रांसलेट किया। गीता नूं भी इन्हें ट्रांसलेट किया सीगा। ते इहदी एक बुक का होर नाम याद रखना, मजमा उल बहरीन। ऑप्शन च भी लिखा सी ना, तो मजमा उल बहरीन भी इहदी ही रचना वा। ठीक है, तो सारियां इहदियां याद रखनियां कि किहड़ियां बुक्स। अगे देखो, हू ट्रांसलेटेड महाभारत इंटू पर्शियन। महाभारत की ट्रांसलेशन किने की आ, इबन बतूता, अबुल फजल, दारा शिको, बादूनी। ये चारे ऑप्शन जिहड़ियां दित्तियां ने ना, चारे ही इंपोर्टेंट ने। ठीक है, तुहानूं चारे बारे पता होवे कि कौन सी। इबन बतूता की आपां गल कल करके हटे हाँ, दारा शिको की तो आपां रोज़ ही गल करते, कल भी की, अज भी की। बादूनी का भी कल आपां पढ़िया सी, अबुल फजल का भी आपां अज पढ़ांगे अगे, है ना, इत्थे भी पढ़ांगे, अगे भी पढ़ांगे। तो चारे ऑप्शनस वैरी इंपोर्टेंट ने। तो राइट आंसर कमेंट करो कि महाभारत की ट्रांसलेशन किने की। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, तो राइट आंसर इहदा है ऑप्शन नंबर 4। बादूनी ने महाभारत की ट्रांसलेशन की सी, ते भगवत गीता की ट्रांसलेशन की सीगी दारा शिको ने। ठीक है, इबन बतूता किसी एक मोरक्को का ट्रैवलर सीगा जिहड़ा इंडिया आया सी। देखो, महाभारत की ट्रांसलेशन की है बादूनी ने। ते अगे देखते हैं कि भी इस तो अलावा ठीक है, फैजी ने ते बादूनी दोवां ने कट्ठियां ने की सीगी। ते ट्रांसलेशन का नाम की रखा सी, महाभारत की ट्रांसलेशन का नाम सीगा रजमनामा। रजमनामा इहदा नाम सीगा। बादूनी ते फैजी दोवां ने इहदी ट्रांसलेशन की सी। ते फैजी कौन सी, फैजी एस अब्दुल फजल का भरा सी। ठीक है, फैजी एस अब्दुल फजल का
ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਅੱਗੇ देखो, हू फाउंडेड लोधी डायनेस्टी, है ना। लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर कमेंट करो। राइट आंसर है लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, ऑप्शन नंबर 3 बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक है। तो इस तो बाद की आ ये जिहड़ा वा लोधी डायनेस्टी चलती रही कदों तक? अब्राहम लोधी के समय तक। देखो तुहानूं मैं एक चीज़ क्लीयर कर दिंदी हाँ कि किवें सी। सब तो पहला मैं तुहानूं दस्सिआ कल आपां याद रखना सलकट स्याल, सलकट स्याल, है ना। SL मतलब सलेव, गुलाम वंश जिन्हों मामलुक कहते हैं। फिर के ते क्या जाता वा? के ते खिलजी, टी ते तुगलक, एस ते सैयद, एल ते लोधी। तो 5 वंश सीगे, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सल्तनतां ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सल्तनतां, है ना। सुल्तान हुंदे सी, उत्थों सल्तनतां बणीਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ सल्तनतां ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? दिल्ली सल्तनत। तो 5 सल्तनतां ने राज किया। सब तो आखिरी सीगी लोधी सल्तनत, है ना। तो लोधी सल्तनत का आखिरी बंदा कौन सीगा? आपां हुणे पढ़िया वा इत्थे, इब्राहिम लोधी। तो देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। जे पूछ लेण कि जी लोधी वंश का आखिरी राजा कौन सी? तो इब्राहिम लोधी सी। सल्तनत पीरियड का आखिरी राजा जां सुल्तान कौन सी? वो भी कौन सी? इब्राहिम लोधी, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर हुई। तो सिमिलरली सलेव, सलेव जानी कि गुलाम वंश, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ। ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਲੋਧੀ ਕਿਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ ਤੋਂ। ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੁਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ सल्तनत पीरियड तो बाद किहदा समा शुरू हुंदा वा? मुगलों का, जानी कि बाबर का, ठीक है। उस तो बाद फिर मुगलों का ही राज चलिया। उस तो बाद की आ? अंग्रेज आ गए सी, ठीक है। ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज आ गए थे। तो जो अंग्रेज आते उतों अपनी मॉडर्न हिस्टरी शुरू हो जाती, मॉडर्न हिस्टरी शुरू हो जाती अंग्रेजों के आने, ठीक है। तो आ चीज़ सानू वैरी क्लीयर होवे ऑर्डर कि कौन आया, ठीक है। पहला सल्तनत पीरियड से, फिर मुगल आ गए, मुगलों तो बाद अंग्रेज आ गए, यही अपना सीगा इत्थे, ठीक है। तो ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਆਫ ਸਲਤਨਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਲਤਨਤਾਂ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਅਲਾउद्दीन खिलजी, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कमेंट करना। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड दे रही हूँ मैं। हाँ जी, तो द राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखो गल्लां रिलेट करके याद रखा करो। अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान से पहला जिन्हें दक्षिण वाल आपदे कदम बढ़ाए, है ना, दक्षिण ते कब्जा करने की कोशिश की। ते देखो सब तो वड्डी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी सी जिहदा खर्चा ਇਹਦੀ सरकार ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ठीक है। ਇਹਨੇ आर्मी ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ क्योंकि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ कि मैं साउथ इंडिया ਤੇ कब्जा करा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ਰੱਖੀ ਸੀ अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ਇਹ चीज़ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो द फेमस सन टैंपल एट कोनरक वाज बिल्ट बाय, कोनरक कित्थे है ये जगह कित्थे, सन टैंपल कित्थे है? देखो तो ਇਹਦਾ ਹੋਰ नाम की है, ये भी तुसीं आपदे माइंड 'ਚ याद करना।
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਟਿਕ ਲਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਤੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੋਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਕੋਨਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਕੋਨਰਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਰਸਿਮਾ ਵਰਮਨ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਰਸਿਮਾ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ who among the following sultans tried to prohibit sati, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵਗੈਰਾ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਰੋਕ ਲਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ। 1829 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨ ਟਾਂਕਾ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ, ਟਾਂਕਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, ਬਲਬਨ ਨੇ, ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਂਕਾ ਕਿ ਜਿੱਤਲ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਾ ਟਾਂਕਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂ ਕਿ ਜਿੱਤਲ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਿਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਿਕ ਸਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਆਪਦਾ ਰੁਪਈਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने टाइम यही चलिया ये चीज़ आ। हुण तुहानूं ये भी पता हो कि शेर शाह सूरी कदों आया सी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी कदों आया सी? शेर शाह सूरी ने किया सीगा, देखो तुहानूं मैं हुणे दस्सिया वा कि पहलां अपने कोले 5 सल्तनतां सी, 5 सल्तनतां सीगियां। उस तो बाद बाबर आ गया सी, ठीक है। बाबर तो बाद उहदा मुंडा हमायूं आ गया सी। पता हो बाबर का बेटा हमायूं, हमायूं का बेटा अकबर, याद रखनी है गल। बाबर का बेटा हमायूं, हमायूं का बेटा अकबर। तो बाबर तो बाद हमायूं आया सी ते हमायूं नूं फिर की होया, शेर शाह सूरी जिहड़ा कि एक अफगानी सी उन्हें हराता हमायूं नूं ते हमायूं वापस गया आपदे मुल्क अफगानिस्तान, है ना। उस तो बाद फिर शेर शाह सूरी तो बाद कौन आ गया सीगा? अकबर आ गया। फिर मुगलों का राज चलिया लगातार, ठीक है। पहला बाबर आया, हमायूं आया, विचालियों की सीगा सुर एम्पायर आ गई, यानी कि शेर शाह सूरी हुणी आ गए। फिर बाद फिर की अकबर हुणी आ गए, तो फिर अकबर हुणां दे बच्चे वगैरह खानदान, तो फिर मुगलों का दौर ही चलिया, है ना। उस तो बाद ये चीज़ आ। ते अकबर बहुत छोटा सी जो वो इंडिया आया, ठीक है। ते उस टाइम ते जिहड़ा उनका गाइड सीगा, रीजेंट सीगा, वो कौन सीगा? बैराम खान, ठीक है। ये अकबर का रीजेंट सीगा बैराम खान। ते आ जिहड़े तिन्ने परसन है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तिन्ने किनू आ? एक गुलाम वंश यानी कि स्लेव डेंसिटी नूं बिलोंग करते हैं। सगों कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्लेव डेंसिटी यानी कि सल्तनत पीरियड की शुरुआत की, ठीक है। चीज़ है अगे देखो, इज नोन एज ड्रीम इन स्टोन्स। इनू ड्रीम इन स्टोन्स किया जाता वा? ताज महल नूं, अजंता केव्स नूं, सांची स्तूप ਜਾਂ पंच महल, इन्हां चों किहनूं किया जाता वा ड्रीम इन स्टोन्स? कमेंट द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, कमेंट करो जल्दी। ड्रीम इन स्टोन इज कॉल्ड ताजमहल होगा। सोचो, मैंने तो लगता ताजमहल है ना। नहीं जी, ਇਹਦਾ राइट आंसर हैगा पंचमहल, ठीक है। पंचमहल इज कॉल्ड ड्रीम इन स्टोन्स। ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ 'ਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਚ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਚ ਮਹਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਡ੍ਰੀਮ ਇਨ ਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਇਨ ਮਾਰਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਇਨ ਮਾਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਇਨ ਸਟੋਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚ ਮਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਨਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਸੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਦ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਈ ਜੇਮਸ I ਦੈਨ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ का बेटा हमायूं, बाबर का बेटा हमायूं, हमायूं का बेटा अकबर, ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਲੀਮ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਾਲਾ ਸਲੀਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਆ ਵਾ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਬਾਬਰ का बेटा हमायूं, हमायूं का बेटा अकबर, 3 ਹੋ ਗਏ याद। ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਲੀਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਲੜੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਸਲੀਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੇਮਸ I, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੇਮਸ I ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨ ਹਾਕਿੰਸ, ਵਿਲੀਅਮ ਟਾਡ, ਸਰ ਥਾਮਸ रो, ਵਾਲਟਰ ਰੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ।
हाँ जी, तो ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੌਨ ਹੌਕਿੰਸ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨ ਹੌਕਿੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਥਾਮਸ ਰੋ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਹੌਕਿੰਸ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਥਾਮਸ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਸੂਰਤ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? 1608 'ਚ। ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੇਮਸ ਵਨ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੇਮਸ ਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਗਿਆਸੁਦੀਨ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। हाँ जी, तो राइट आंसर ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਕਾਹਤੋਂ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਊਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਡੇਗਦੇ। ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਯਾਦਵਾ ਕਿੰਗਸ ਵਾਜ਼। ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦੇਵਾਗਿਰੀ, ਹੰਪੀ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਰੀ, ਹਨਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। हाँ जी, तो ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ? ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਦੇਵਾਗਿਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦੇਵਾਗਿਰੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦਵ ਰਾਜੇ ਭੀਲਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੀਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਭੀਲਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਸਟ ਯਾਦਵ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਵਿਚ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਫੈਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਫੈਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਹਨਾ। ਫੈਜ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਫੈਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦੂਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਫੈਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਦੂਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਰਜ਼ਮਨਾਮਾ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਜ਼ੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਅਬਦੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਬੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਪੋਇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਫੈਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਬਾਰਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਨਸੀਰੁद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये तुसी कमेंट करके दसो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, तो ਇਹਦਾ राइट आंसर की है? तो राइट आंसर है ये बच्चे सीगे किदे? शेख मुबारक दे। अबुल फजल ते फैजी दोवें भरा सी, शेख मुबारक दे बच्चे सी। ठीक है, ते अब्दुल फजल ने किहड़ियां बुक्स लिखियां सी? अब्दुल फजल ने, फैजी का तो आपां नूं पता नहीं, महाभारत नूं ट्रांसलेट किया। अब्दुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी सी। अकबर आप अनपढ़ सी, उन्हें नहीं सी लिखी। बाबर की जीवनी बाबर ने आप लिखी सी, बाबरनामा। बट अकबर की जीवनी अकबर दे दरबार दे 9 रत्नां चों एक सी अबुल फजल
ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਿਗੇਨ, ਤਾਂ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ 6 ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 12, 11, 12, 13, 14, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ 1206, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਬਣ ਗਈ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ, 1206, 13ਵੀਂ ਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਮਲੁਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੀਰਾਬਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, to take care of the conquered lands ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ left behind his trusted journal, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੂੰ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਕਾਫਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਸਲੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਲੇਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਾਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਟੜ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸੌਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਬੀਆ ਦੁਰਾਨੀ। ਰਾਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਬੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਰਾਬੀਆ ਦੁਰਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ। ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ, ਬਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਆ, ਮਿਨੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਭਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਰਾਬੀਆ ਦੀ, ਰਾਬੀਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ GK ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। So thanks for watching this lecture. Happy learning.